আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়াৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ পিছত আজি দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে। এই সংবাদমেলখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা 20 লাখ কোটি টকাৰ পেকেজৰ ওপৰত সবিশেষ ঘোষণা কৰি মুঠ 15টাকৈ মুখ্য বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 6টাই দেশৰ লঘু মজলীয়া আৰু কুটিৰ উদ্যোগক অগ্ৰাধিকাৰ দি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সংবাদমেলখনৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ গ্ৰাফিক্স যোগে চাওঁ আহক। দেশৰ ক্ষুদ্ৰ মজলীয়া আৰু কুটিৰ উদ্যোগকে ধৰি ব্যৱসায়িক খণ্ডলৈ 3 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ আগবঢ়োৱাৰ কথা আজি এখন সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। এই ঋণৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশৰ 45 লাখ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী তথা ব্যৱসায়ী উপকৃত হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। Today the tranche has about 15 different measures, 6 of which pertain to the micro, small and medium enterprises. कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 ऐसे कदम हम उठाएंगे। 2 relate to the employees provident fund. 2 relate to the NBFCs, housing finance corporations and the MFIs, microfinance institutions. 1 relates to DISCOMs, 1 relates to contractors, 1 relates to real estate, and 3 are tax measures that we have taken. I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs.
সংবাদ মেলখনত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে 3 মাহৰ বাবে ব্যৱসায়ী আৰু শ্ৰমিকৰ বাবে 2500 কোটি টকাৰ EPFৰ কথা ঘোষণা কৰে। তেওঁ লগতে মন্তব্য কৰে ইয়ে উপকৃত কৰিব দেশৰ 72 লাখ চাকৰিয়ালক। You were aware during the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, some measures were extended for the EPF. In that, we had said units which have 100 workers, 90% of whom are earning less than 15,000 rupees, will be able to draw from their EPF from the funds because they needed money in their hands. We have now, and for the 3 months, the payment of EPF also was given relaxation. What I would now like to say before you is liquidity relief is being given for all EPF establishments. In this, 12% which is paid by the employer and 12% by the employee contribution. We extend the support which Government of India gave for another 3 months. We had given it for March, April, and May up to May 2020. The payments were made into their eligible accounts by Government of India for March, April, and May. Nearly 3.6 lakh establishments benefited from this. Liquidity relief of 2,500 crores to 72.22 lakh employees is now being proposed to be provided by extending this contribution for the next 3 months also. June, July and August 2020, the EPF contribution will be paid by Government of India, and this shall provide 2,500 crore liquidity support. So what was given earlier for March, April and May is now being extended for another 3 months, which will be June, July and August, and therefore we shall be infusing 2,500 crore liquidity and 72.22 lakh employees will benefit from it. দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 20 লাখ কোটি টকাৰ বৃহৎ অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণাৰ পিছতে আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে এখন সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰে। এই সন্দৰ্ভত ডিডি নিউজৰ সাংবাদিক দুইনা বেজবৰুৱাই অসম চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ অধ্যক্ষ ৰূপম গোস্বামীৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল। চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত ৰূপম গোস্বামীয়ে ডিডি নিউজৰ আগত কি মন্তব্য কৰিছে। হয়, ধন্যবাদ ৰাখি। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো অসম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ত, য'ত আচলতে তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আজি যি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে, যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি 20 লাখ কোটি টকাৰ যি ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ বা আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হৈছে, তাৰ ওপৰত যি ব্ৰেকআপ আচলতে আজি সীতাৰামনৰ দ্বাৰা তেওঁ উল্লেখ কৰিলে আজি সংবাদমেলত, তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ মই ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ডিডি অসমলৈ স্বাগতম জনাইছো। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে কালি যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 20 লাখ কোটি টকাৰ যি এটা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চৰ ঘোষণা কৰিলে, তাৰ বিষয়ে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি? প্ৰথম কথা, আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ টোটেল ভাৰতবৰ্ষৰ GDP 10% তেওঁ এই পেকেজটোত ঘোষণা কৰিছে। আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত আজি আমি পঞ্চমখন দেশ। আমি কিন্তু বৰ ধনী দেশ নহয়, তথাপি আজি বিশ্বৰ ভিতৰত আমি পঞ্চম দেশত 10%ৰে আমি পঞ্চম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ইয়াৰ সবিশেষ একাংশ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ 20 লাখ টকাত কি হ'ব হয়তো এদিনতে কোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আজি একাংশ মাননীয় সীতাৰামন ডাঙৰীয়ানীয়ে তেওঁ সংবাদ মাধ্যম যোগে জনালে, আৰু তাত আমি ব্যৱসায়ী মহল খুব সুখী। এইকাৰণে সুখী যে ভাৰতৰ মুঠ
মূল হৃদপিণ্ডই হ'ল ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া যিবিলাক উদ্যোগ আছে, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ। আৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ বাবে তেওঁ 3 লাখ কোটি টকা কোনো মৰ্টগেজ নোহোৱাকৈ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে, বিৰাট ডাঙৰ কথা। আৰু ইয়াত ইভেন মানে যিবিলাক NPA হৈ আছে, বহু ইণ্ডাষ্ট্ৰী NPA হৈ আছে, নন পাৰফৰ্মিং এছেট হৈ আছে, সেই সকলো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তাৰমানে সৰুতকৈ সৰু সূক্ষ্ম বস্তুটো তেওঁলোকে চাইছে আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন পেকেজ দিছে। আপোনাৰ 20,000 কোটি টকা দিছে আপোনাৰ MSMEৰ বাবে, 20,000 কোটি টকা দিছে, এইটো এটা ডাঙৰ বিষয়। তাৰপিছত 2 লাখ MSME আঁচনিৰ এই আঁচনিৰ পৰা প্ৰায় 2 লাখ MSME আপোনাৰ উপকৃত হ'ব, যিটো খুব জৰুৰী। আৰু ইফালে আপোনাৰ চৰকাৰে বেংকসমূহক ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। চৰকাৰে ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি, মই যিটো কৈছোঁ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ কোলেটাৰেল চিকিউৰিটি নালাগে, সেইটো চৰকাৰে কৰিব। আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰায় 50,000 কোটি টকা MSMEৰ বাবে ফাণ্ডছ অফ ফাণ্ডৰ পৰা 50,000 কোটি টকা MSMEৰ বাবে দিব। MSMEৰ সংজ্ঞা সলনি কৰা হ'ল, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বেলেগ আছিল, MSME বেলেগ আছিল। আগতে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ 10 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকৰ আছিল, এতিয়া সম্পূৰ্ণ 1 কোটি টকা আৰু ইফালে 5 কোটি টকা। এইটো এটা খুব ডাঙৰ সকাহ। তাৰমানে আগতে আপুনি এইটো অনুধাৱন কৰিব পাৰিব যে আগতে ক্ষুদ্ৰ বুলি ক'লে ভাৰতবৰ্ষত কি 10 লাখ টকা, এতিয়া ক্ষুদ্ৰ মানে 1 কোটি। তাৰমানে আমি কিমান ওপৰলৈ গ'লো এইটো কথা ইয়াৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব পাৰিব। এইটো কিন্তু অতদিনে কোনো সাহস কৰা নাছিলে। আৰু আপোনাৰ এইকেইটা যিটো 20 কোটিৰ তলত বিনিয়োগ কৰাসকলে মজলীয়া উদ্যোগ, যিসকলে 20 কোটিৰ তলত, সেইবিলাক মিডিয়ামত নিছে। 1 কোটিৰ পৰা 5 কোটিলৈকে এইটো আপোনাৰ মাইক্ৰত কৈছে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা যিটো কৈছে যে 200 কোটি পৰ্যন্ত চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিষ্ঠান পৰাই ক্ৰয় কৰিব। 200 কোটি পৰ্যন্ত। আগতে কি হয়, বিদেশী ক্ৰয় কৰিছিল। এইবাৰ কিন্তু যিটো লোকেল এণ্ড গ্ল'বেল, যিটো কথা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছিলে, লোকেল আৰু গ্ল'বেল, এই কথাটো কিন্তু কাৰ্যত পৰিণত কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, নিশ্চয়কৈ ৰাখি ক'ব লাগিব অসম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ যি অধ্যক্ষ ৰূপম গোস্বামীয়ে খুব বিস্তৃতভাৱে আজিৰ যি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সম্বোধন কৰাৰ পিছত যিখিনি কথা ব্যাখ্যা কৰিছিল তাৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে। আৰু বিশেষকৈ যি 15টাকৈ আচলতে মেজৰ এনাউন্সমেণ্ট আজি নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে কৰিলে, তাৰ ভিতৰত 6টা কিন্তু MSME কাৰণে এইটো এটা খুব সুখবৰ। আৰু নিশ্চয়কৈ উত্তৰ পূব আৰু অসমলৈও নিশ্চয় এক সহায়ক হৈ পৰিব। অসমৰ লোকসকলো লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ দুইনা, ধন্যবাদ ৰূপম গোস্বামী। আমি আশা কৰিছোঁ ৰূপম গোস্বামীয়ে যি ধৰণে সহজ ভাষাৰে এই বিশেষ পেকেজটিৰ কথা বুজাই দিছে, আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আহিছোঁ। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা 20 লাখ কোটি টকা সন্দৰ্ভত আমাৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে কি কয়? আমাৰ সৈতে লাইভত আছে অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ অধ্যাপক প্ৰখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ জয়দীপ বৰুৱা। জয়দীপ বৰুৱা, আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কেনেধৰণে আপুনি ব্যক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিব? হয়, সম্প্ৰতি গোটেই বিশ্বতে যি অৰ্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিছিল ভাৰত আৰু অসমকে ধৰি, তাৰ পৰা আমি মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান পথ ইতিমধ্যে অৱলম্বন কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যেই 20 লাখ কোটি টকাৰ এটা পেকেজ, বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেই ঘোষণাত তেওঁ কৈছে যে ইতিমধ্যে যিবিলাক ঘোষণা কৰা হৈছিলে সেই ঘোষণাবিলাক সামৰি 20 লাখ কোটি টকা। গতিকে এইটো 20 লাখ কোটি টকাটো অতিৰিক্ত নহয়, কিন্তু হ'লেও ই এটা নিৰ্দেশ দিছে যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ফিস্কেল ষ্টিমুলাছ বা আৰ্থিক যি সাহায্য, বিশেষ সাহায্য, সেই বিশেষ সাহায্য আগবঢ়াইছে। এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আমি তাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বা বিতৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যে কাৰ হাতলৈ এই সাহায্যৰ ধন যাব,
তাৰ ওপৰতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পুনৰুদ্ধাৰ নিৰ্ভৰ কৰি আছে গতিকে আমি যদি ভাবোঁ যে তেতিয়াহ'লে যিসকলক আটাইতকৈ বেছি ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছে যাৰ ধনৰ নাটনি হৈছে যাৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো স্থবিৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ হাতলৈ যাতে এই ধনখিনি যায় তাৰ এটা নিশ্চিতি লাগিব আৰু সেই বিতৰণৰ জৰিয়তেহে আচলতে এই অৰ্থনৈতিক পুনৰ্নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব লগতে এইটো কথাও মনত ৰাখিব লাগিব যে অসমৰ নিচিনা দেশ এখনত অসমৰ নিচিনা ৰাজ্য এখনত আমি চাব লগা কথাটো হ'ল যে আমি কি খণ্ডত গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ আমি দেখিছোঁ যে নিয়োগ আৰু উন্নয়ন এই দুয়োটা দিশ সামৰি আমাৰ মাজত যিটো সম্ভাৱনাই দেখা দিছে সেইটো হ'ল কৃষি আৰু তাৰ সংযোগী খণ্ডসমূহ যেনে আমাৰ লাইভষ্টক বুলি আমি যাক পশুপালন বুলি আমি যাক কওঁ কৃষি আৰু পশুপালন এই দুটা খণ্ডত আমি সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত আৰু কৃষি খণ্ডত কৰিব লগা কামৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে 5টা প্ৰধান কাম কৰিব লগা আছে কৃষি আৰু পশু মানে পালন ক্ষেত্ৰত আৰু সেই 5টা প্ৰধান কামৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ল যে মূলধনৰ যিটো নাটনি ঘটিছে সেই মূলধনৰ নাটনি আমি তাক যোগান ধৰা উচিত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি যে বিতৰণ ব্যৱস্থাপনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে বিতৰণ ব্যৱস্থাপনা বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া যিটো তাৰ আমূল সংশোধন ঘটা উচিত আৰু তাক যাতে সকলো স্তৰৰ কৃষকে তাৰ লাভ ল'ব পাৰে সেয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যে কৃষি আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক সম্প্ৰসাৰণ যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ধৰি লওক ইৰিগেশ্যন যে জলসিঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীতল ভাণ্ডাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী সকলো সামৰি যিখিনি আমাৰ কৃষি অন্তঃগাঁথনি দৰকাৰ সেইখিনি উন্নয়ন 4 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিৰ যিটো সম্প্ৰসাৰণ সেৱা এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচ বুলি আমি যাক কওঁ তাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা সংশোধন লাগে আৰু শেষত ক'ব পৰা কথাটো হ'ল যে কৃষি খণ্ডত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি যে তাৰ কিছুমান ব্যৱস্থাগত পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ